श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुची। गाल्पिकर गल्पर कैंद्रिक विभव बा उपादान हेउची तार पारिपार्श्विक अवस्था, घटना, चरित्र एवं विविध अनुभव। आज आमे एमिति जणे गाल्पिकों को सुनिबा जे पूर्वरु मध्य तांको गल्प आउ कविता माध्यम रे आमको तांको अनुभव बांटिचंती। लुहर पिरामिड, अवलोकरा, राणी करिदे पारीर गाल्पिक श्रीजुक्त राजकिशोर दास। गाल्पिक राजकिशोर दासଙ୍କର महानायक गल्प संकलनस्थ एक हृदयस्पर्शी गल्प जहा तांको समसामयिक ग्राम्य जीवन एक अनुभवात्मक रूपरेख प्रदान करने सहित से समयर संस्कृति परंपरार चित्र मध्य बहन करिछि। महानायक गल्प संकलनस्थ राजकिशोर दासଙ୍କର परमाद बड़ तुही गो शीर्षक गल्पटी को आमे आज सुनिबा। कथाकार गाल्पिक राजकिशोर दास। गल्प परमाद बड़ तुही गो। उद्धव कहिबटी गोपीनाथंकु कर पल्लवर कनिष्ठ मुद्रिका कंकण होइला भुजकु। रघुआ केलार बड़ बोहू मोटा बाउंस नଳରେ गुड़ेई हेई तळु 40 फुट उच्चरे झुली झुली एमिति सुललित स्वर रे गीत गाइब जे गाँटा जाक लोक स्तब्ध, काकुस्थ और कातर ही पड़िबे। बड़ झियो कुमारी भी बढ़िया गाइब। दोली रे झुली झुली कि नाम धइलु तुही गो संगात, कि नाम धइलु तुही। पुणी शुणिबाकु मन बलुची कि कृष्ण बोली थिली मुही। कुमारीर चेहरा क्यों सिनेमा हिरोइन ठू कम नुह। गोरारु गोलापी रंगर दिह, बलिला बलिला हाथ पाद, लहका शरीर, कजल टणा लंबा आखि सह धारुआ नाक, हसीदेले भौरी पड़ जाउथुवा गाल। सबुठू ता सरु बेकरे बाँ पटकू थिबा लंबा कला जाई ता सुंदरपण को द्विगुणित करुथिला। कहिबाकू गले तांको नाटर सी ही थाए हिरोइन, आकर्षणर केन्द्रबिंदु। रघुआ केला मोटा निशमुड़ी पेट काढ़ी ढोलकी बजौ थाए। सान झियो जमी उपरे चदर बिछेई देई लोकंक दिया निया को निघा रखे। दुई पुओ तले विभिन्न प्रकार खेल देखांती। गाँ सारा लोक जी जा पैसा चाउल पकेबा कथा चदर रे पकांती। खेल सरिले बड़ बो और बड़ झियो मुखिया घर मानकू जाई बुली बुली मागंती। आग जाती भजु शांतंक घर को। झियो बोहू नाती नातुणी समस्तंकु नेई सान्ताणी घर छातरे बसी नाट देखुथांती। शांते और सान पुओ विश्वकेशन घर पाचिरी बाहरे गछमूले चौकी पकाई बसी नाट देखंती। केलुणी माने घर को आसी मागिले बंशटा जाक घर बाहरी पड़ी घेरी जाती। घरे तोराणी पानी जहा थिला तांको पीबा को दियंती। पुरुणा लुगा धान चाउल जहा हेले भी निश्चय आखि दृश्य भावे देबे। किंतु 2 3टा गीत गाइला परे सान्ताणी सबुबेले कहंती, आलो आलो चंपुटे गाइलु। से दिन भाउज को चुप करई दे कुमारी खूब मधुर गलारे प चंपू गाइथिला। परमाद बड़ तुही गो प्राण सही, पारु केते छंदे मोही गो प्राण सही। से गीतर प्रभाव काहा उपरे कौन पड़ला केजाणी, किंतु बाबू विश्वकेशन हाईस्कूल ले पढ़िले कौन हेब, ता तरुण बयसर मन को खूब छंदी पकेला ए गीत। दिने 2 दिन पर्यंत ता चेता फेरिला नहीं। जंत्र पालटिगला जिमती। गाधुआ पाधुआ खिया पिया सुआ जहा कले भी कुमारी केलुणी कि ता चंपू गीत जमारू ओहरिला नहीं। विश्वकेशन पीसी माने घरे हारमोनियम बजेई गीत गाउथांती। एमिति कि ता सान मामू और मौसा मध्य घर को आसिले हारमोनियम बजेई गीत गांती। कहिबाकू गले से समय रे घरे हारमोनियम, ग्रामफोन, बुलबुल रखिबा गोटे खानदानी परिचयर निशान। एणु घरे अच्छी बोली घर लोक किछि किछि बजेई शिखि थांती।
ପିଲାବେଳୁ ବିଶ୍ୱକିଶନ ଏଇ ଛାନ୍ଦ, ଚୌପଦୀ ଓ ଚମ୍ପୁ ଶୁଣି ଆସିଛି ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏସବୁ ଗୀତର ଭାବ ବୁଝିପାରୁଛି। ଏବେ ବି ତାର ମନେ ଅଛି, 5 କି 6 ପଢ଼ୁଥିବ, ମାମୁଁ ଘର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା। ଅଜା ତାର ଅଫିସ କାମ କଲା ସମୟରେ ଇଏ କୁଆଡ଼ୁ ବୁଲି ବୁଲି ସେଠି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାମିନୀରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ସହି, ଦିନେ ଯେ ଥିଲୁ ତୁହି ମୋ କୋଳେ ଶୋଇରେ। ଅଜା ତାର ପାଖକୁ ଡାକି କାନ ମୁଡ଼ି ଦେଇ ଗାଲରେ ଚଟକଣ୍ଟେ ବସେଇ କହିଥିଲେ, ଆରେ ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାମିନୀରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ହେଲୁଣି। ଏବେ ବି ସେଇ ଗୀତର ପୁରା ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିନି ବିଶ୍ୱକିଶନ। ତଥାପି ଏ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ସେ ବିଭୋର ହୋଇପଡ଼େ। ତେବେ ଆଜି କେମିତି ଚମ୍ପୁ ଅପେକ୍ଷା କୁମାରୀ କେଳୁଣୀ ତା ଉପରେ ସବାର ହୋଇପଡ଼ିଲା। କେଳାନାଟ ନୀତିନୀତି ହୁଏନି। ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେ ମାସ ଏମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଧାନ କଟାକଟି ସରିଲେ, ଟିକେ ଶୀତ ପଡ଼ିଲେ ଏମାନେ ବାହାରନ୍ତି, ପୁଣି ଖରା ତାତି ବଢ଼ିବା ଯାଏ। ଏଇ 2-4 ମାସ ସେମାନଙ୍କର ଯାଯାବର ଜୀବନ। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଖେଳ, ଦିନ 3, 3:30 ରୁ 5 ଭିତରେ। ସେଥିରେ ଯାହା ମିଳିଲା, ଯାହା ଆଦାୟ ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ଷା ଆସିବା ଯାଏ ନଈ ପଠାରେ ମାନେ ବାଲି ସେଜରେ ଅଭ୍ୟାସ। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଘରେ ବସି ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ହାରମୋନିୟମ ଧରି ଗୀତ ଶିଖିବେ। କେବଳ ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ ବା ପୁରାତନ ଭଜନ। ବିଶ୍ୱକିଶନ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ସାନ ପୁଅ, ଏ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ଘରକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର, ପାଠ ପାଖରୁ ଘଡ଼ିଏ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ବାଟ ନାହିଁ। ଏଣୁ କେଳାସାହି ଆଡ଼େ ଟିକେ ମୁହଁ ମାରିଦେଇ ଆସିବା ବା ଆଖପାଖ କେଉଁ ଗାଁକୁ କେଳାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ନାଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଟିକେ ସାଇକେଲ ମାରିଦେବାକୁ ଜମାରୁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀର ଏଇ କେଳା ନାବ ଭାରି ନାଁ କରା ଦଳ। ଆଖପାଖ 40-50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ସାହିର ଅନ୍ୟ କେଳାଘର ମାନେ ଆଉ ଏ ବିଦ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି। ପେଟ ପୋଷିବାର ଅନ୍ୟ ବାଟ ଧରିଲେଣି। କିଏ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସୁରାଟ ଗଲାଣି, ତ କିଏ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ କୋଲିଆରି ଗଲାଣି। ଗାଁ ରାଜନୀତିରେ ଟାଉଟରି କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲାଣି। କେବଳ ରଘୁଆ କେଳା ହିଁ ଏଇ କୂଳ ବୃତ୍ତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଗାଁ ଆମ୍ବ ତୋଟା, ମାଛ ପୋଖରୀ, ତାଳ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଜମି ଜଗି କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ସେୟା କରେ। କେଳାଘର ଝିଅ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଘରେ ବସି ତାଳପତ୍ରରେ ଝୁମୁକା, ପିଙ୍କା, ବଂଶୀ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେ ସବୁକୁ ହାଟ, ବଜାର, ଯାନିଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବିକିବା ଲୋକ ଅଲଗା। ଦିନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ବାବୁ ବିଶ୍ୱକିଶନ କେଳାସାହି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ଭାଗ୍ୟକୁ ସାହି ମୁଣ୍ଡ କୂଅରୁ କୁମାରୀ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ୟାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବାବୁ। ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଳା ମଚମଚ ବାଳ, ଖାଇଲା ପଟେ ସିନ୍ତା କାଢ଼ି ପାତା କରି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହାଫ୍ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, କଳା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତଳୁ ଗୋରା ଗୋରା ସୁଗୋଲ ଜଙ୍ଘ ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ନୂଆରେ ନିଶ ଗଜରୁଥିବା ମୁହଁରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳ। ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଚିକଚିକ କରୁଛି। ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି କହିଲେ, ତୋ ପାଖରେ କାମ ଥିଲା, ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିନୁ କି? କୂଅ ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ବସି ପାଣି ହାଣ୍ଡିଟା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ କୁମାରୀ ପଚାରିଲା, ବାବୁ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ଏଥର ବାବୁଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଗଲା। ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ କ୍ଷଣେ। ତାପରେ ସାର୍ଟ ପକେଟରୁ 2ଟି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ କାଢ଼ି କୁମାରୀ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱକିଶନ। କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ବଂଶୀଟେ କରିଦେ, ମୁଁ କାଲି ଆସିବି। ଏତିକି କହି ଖପ୍ କିନା ସାଇକେଲରେ ବସି ପଳେଇଗଲା। ପରଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱକିଶନ ଘରୁ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବାହାରିଗଲା। କେଳାସାହି ଆଡ଼େ ମୁହେଁଇଲା ବେଳକୁ କୁମାରୀ ତା ବାପା ପାଇଁ ଘୋଟଣା ଧରି ତୋଟା ଆଡ଼େ ବାହାରିଥିଲା। ୟାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ବାବୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଘୋଟଣା ଓହ୍ଲେଇଲେ ବାପା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଉଛି ଢଳିଯିବ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ତୋଟାକୁ ଆସ, ତୁମ ବଂଶୀ ଏଇ ଟୋକେଇ ଭିତରେ ରଖିଛି, ଦେଇଦେବି। ଆଉ କିଛି ନ କହି ବିଶ୍ୱକିଶନ କେବଳ କୁମାରୀର ପଛେ ପଛେ ଚାଲି କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲା, କୁମାରୀ ଗୀତଟେ ଗାଇବୁନି? କି ଗୀତ? ଯାହା ତୋ ଇଚ୍ଛା ଗା, ମତେ ତୋ ଗୀତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ବାବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋକେଇ ଧରି ଭଲରେ ଗୀତ ଗାଇ ହେବନି, ତୋଟାକୁ ଗଲେ ଗାଇବି। ତୋଟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଲଇ ଖଟରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ରଘୁଆ ପାଟି କରି କହିଲା, ଏତେ ଡେରି କଲୁଲୋ ଝିଅ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି।
ବାହାରକୁ ଆସି ବିଶ୍ୱକିଶନକୁ ଦେଖି କହିଲା, ବାବୁ ତମେ ଏଇଠିକି କୁଆଡ଼େ? ଅବଧାନେ ଡକେଇଛନ୍ତି କି? ମୋତେ ତ ଜଗାଳି ଭଣ୍ଡାରୀ କାହା ହାତରେ ହେଲେ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ ହାଜିର ହେଇଥାନ୍ତି। ବାବୁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ କୁମାରୀ କହିଦେଲା, ନାଇଁ ରେ ବାବୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। କାଲି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବଂଶୀଟିଏ କରିଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କରିକି ଆଣିଦେଇଛି, ହେଇଠି ଦେଇଦେବି। ହେଲେ ବାବୁ ପରା ହଟ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତଟେ ଶୁଣିବେ ବୋଲି। ମୁଁ ସେଇ ନାଳ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ପଥର ଉପରେ ବସି ଗୀତଟେ ଶୁଣେଇ ଦିଏ। ଆସ ବାବୁ ଆସ। ରଘୁଆ କିନ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ବାବୁ ତମେ ଏମିତି ଆମ ପାଖକୁ ଏକୁଟିଆ ଆସିବା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଅବଧାନେ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ଗାଁରୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ବାବୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତୁମକୁ? କଥା ପଦକରେ ବିଶ୍ୱକିଶନର ମୁହଁ ନାକ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କୁମାରୀ କହିଲା, ଆସୁନ ବାବୁ, ଆଉ କେବେ ନ ଆସିବ ପଛେ, ଆଜି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣେଇ ଦେବି। ବିରାଟ ତୋଟା, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ନଡ଼ିଆ, ତାଳ, ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି। ତୋଟାର ପୂର୍ବ ପାଖରେ ନାଳଟେ ବହି ଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ତୁଲୁତୁଲୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ସାରା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚୁଆଟେ ବା ସରୁ ଧାରଟେ ରହୁଥିବ। ନାଳକୁ ଲାଗି ବିରାଟ ଚାଞ୍ଚଡ଼ା ପଥର। ବେଳ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ଏଣୁ ପଥର ସାରା ଗଛ ଛାଇ। ଉଭୟେ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବିଶ୍ୱକିଶନ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି କଣେଇ କଣେଇ କୁମାରୀର ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ କେବଳ ଚାହିଁବାରେ ଲାଗିଲା। କୁମାରୀ ପଚାରିଲା, ବାବୁ କି ଗୀତ ଗାଇବି? ତୋ ଇଚ୍ଛା, ତୁ ଯାହା ଗାଇଲେ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। କୁମାରୀ ଏଥର ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ଗଳା ଝାଡ଼ି ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଶ୍ୟାମ ଅପବାଦ ମୋତେ ଲାଗୁଥାଉରେ ପ୍ରାଣ ସହି, ନୀତି ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ମୋ ଦିନ ଯାଉରେ। କୁମାରୀ ଯେତିକି ତନ୍ମୟ ଆଉ ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇ ଗାଇଲା, ସେତିକି ପ୍ରାଣ ମନ ଦେଇ ପୁଣି ବିଶ୍ୱକିଶନ କହିଲା, କୁମାରୀ ଏ ଗୀତ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲି ପାରିବିନି। ହଁ ବାବୁ, ସେଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ କେବେ କାହା ଆଗରେ ଏମିତି ଏକେଲାରେ ଗୀତ ଗାଇନି, କି ଆଉ କାହା ଆଗରେ କେବେ ଗାଇବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ କଥା ମୋତେ ପଚାର ନାହିଁ କି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଏ କଥାର ମର୍ମ ବିଶ୍ୱକିଶନ କ'ଣ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ କେଜାଣି ଉଠି ପଡ଼ି ଠିଆ ହେଲା ଓ କହିଲା, ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି, ଘରେ ମୋତେ ଖୋଜିବେଣି। କାହାକୁ ନ କହିକି ଲୁଚିକି ଆସିଯାଇଥିଲି। ବାବୁ ତମ ବଂଶୀ ନେବନି? ମୁଁ ପୁରା ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରି ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି। କୁମାରୀ ହାତରୁ ବଂଶୀଟା ନେଇ ଥରଟେ ତାକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଗଲା ବିଶ୍ୱକିଶନ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଥର ଉପରେ ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ ଆନମନା ବସି ଯାଇଥିଲା କୁମାରୀ। ପରେ ବାପାର ଡାକ ଶୁଣି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା। ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିନଥିଲା ବୋଧେ ବିଶ୍ୱକିଶନ, ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ନାମକରା ବଡ଼ କଲେଜରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଘରେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୂରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କାହାରି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁ ପାଖ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା। ପାଖ ମାନେ ଗାଁକୁ ପ୍ରାୟ 20-22 କିଲୋମିଟର। ହଁ, ସେଇ କଲେଜ ସ୍ଥାପନାରେ ତା ଜେଜେଙ୍କ ଅବଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଣୁ ତ ୟା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆଜି ଯାଏ କଲେଜରେ ଅଛି ସେଇ ଛୋଟ ସହରଟିରେ। ବିଶ୍ୱକିଶନ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଲା। କଲେଜ ପରିସର ଭିତରେ ବିରାଟ ପୋଖରୀ, ପୋଖରୀ ହିଡ଼ରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଓ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଘେରିକି ଅଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ। ପରିବେଶ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ପୋଖରୀକୁ ଲାଗିକି ହିଁ ହଷ୍ଟେଲ। ଏଣୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଲାସ ସରିଲେ ଅପରାହ୍ନରେ ବିଶ୍ୱକିଶନ ତାର ବଂଶୀ ଖଣ୍ଡକୁ ଧରି ଆସେ, ବୁଲେ, ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ବଜାଏ। ଆଗ ସେ ବଜେଇ ଜାଣିନଥିଲା, କେବଳ ଫୁଙ୍କୁଥିଲା। ଆଜିକାଲି ବଜେଇ ଜାଣିଲାଣି। ଗୋଟେ ଦିଟା ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତର ସୁର ଧରେଇ ପାରିଲାଣି। ସେଇ ପୋଖରୀକୁ ଲାଗି ବିରାଟ ଆମ୍ବ ତୋଟା। କେବେ କେମିତି ବିଶ୍ୱକିଶନ ସେ ଭିତରେ ଏକଲା ଏକଲାରେ ବୁଲେ। ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ କମ୍। ସବୁବେଳେ ଏକ ନିରୋଳା ନିରୋଳା ଭାବ ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିବ। କଳା ବେଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଧଳା କିମ୍ବା ମାଟିଆ ଖଦଡ଼ା ପତଳା ଲାଲଚି ପିନ୍ଧିଥିବ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି କହିବ ଏଇ ଛୋଟ ସହରଟିର କୌଣସି ସହରୀ ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିନି। ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ କ୍ଲାସକୁ ଯିବ, ହଷ୍ଟେଲରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିବ, କିମ୍ବା ବେଳ ଅବେଳରେ ସେଇ ପୋଖରୀ ହିଡ଼ ଆମ୍ବତୋଟା ବୁଲି ଆସିବ। ଏମିତିରେ କେତେବେଳେ କଲେଜ ପାଠ ସରିବାକୁ ବସିଲା। 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଯେମିତି ମଣିଷର ଅଜାଣନ୍ତରେ ସମୟ ତାର ନିଶ୍ଚୁପ କଡ଼ ଲେଉଟାଣି ଦେଇଥାଏ। ଦିନେ ବଜାର ଆଡ଼ୁ ବିଶ୍ୱକିଶନ ଫେରିଲା ସମୟରେ ଶୁଣିପାରିଲା ଗୋଟେ ସାହି ଭିତରୁ ଢୋଲକି ବାଜିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ କେଳା ନାଚ ଚାଲିଛି। ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତଳେ କ'ଣ ଖେଳ ହେଉଛି। ଲୋକେ ଏମିତି ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେଇ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ଅଗତ୍ୟା ଫେରି ଆସିଲା। ଭାବୁଥିଲା, କୁମାରୀ ଆଉ ତ ଖେଳ କରୁନଥିବ, ବାହାଚୁଡ଼ା ହେଇ ଘର କରିବଣି। ତା ପୁଣି ଏ ଦଳ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଦଳ କି କେଜାଣି। କୁମାରୀକୁ କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ବେଶ ଖୁବ୍ ମାନୁଥିବ। ତାର ଧାରୁଆ ନାକ ଉପରେ
ବସଣି, ପୋଟଳ ଚିରା ଆଖିରେ ଲମ୍ବା କଜଳ, ମଥାରେ ଦାଉ ଦାଉ ଜଳୁଥିବା ସିନ୍ଦୁର, ତା ବଳିଲା ବଳିଲା ହାତ ପାଦରେ ଚୁଡ଼ି ପାଉଁଜି ଝୁଣ୍ଟିଆ ଲିପିଲା ପୋଛିଲା ନିଦ ଉପରେ ହାତ ବୁଣା ଲୁଗା, ଲିପିଲା ପୋଛିଲା ଦିହ ଉପରେ ହାତ ବୁଣା ଲୁଗା। ମହାଶ୍ଵେତା କି ବନଜା ତ ତା ପାସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବେନି, ଅଥଚ ଶଳା କେଉଁ କେଳା ତାକୁ ବାହା ହୋଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ଆଉ ଭାବି ପାରିଲାନି। ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିଆସିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱକିଶନ କେମିତି ନିଜକୁ ଅସୁସ୍ଥ ମଣିଲା। ଶୋଇଲେ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ, ବହି ଛୁଇଁବାକୁ ମନ ଗଲାନି, ସବୁ ଖାଲି ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥିର ଲାଗିଲା। ବେଳ ପ୍ରାୟ 5ଟା ବାଜିବାକୁ ଗଲାଣି। ହଲ୍କୁ ଯାଇ ରେଡ଼ିଓ ଲଗେଇଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ କଟକ ସେଣ୍ଟର ଧରିଲା ଓ ଶ୍ୟାମାମଣି ଗାଉଥିଲେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚମ୍ପୁ। ପରମାଦ ବଡ଼ ତୁହି ଗୋ, ପାରୁ କେତେ ଛନ୍ଦେ ମୋହି ଗୋ। ଏଥର କେମିତି ବିଶ୍ୱକିଶନର ଆଖି କୋଣ ଜକେଇ ଆସିଲା। ଉଦାସପଣ ତା ଦେହ ମନକୁ ଘେରି ରହିଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କୁମାରୀର ଚେହେରା ଯେମିତି ତା ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ବିଚରା ବିଶ୍ୱକିଶନ। ସେଦିନ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଗପସପ ଥଟ୍ଟା ମଜା କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ନୀରବ ଚୁପଚାପ। ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ପାରିଲା ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ ବିଛଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଭୋରରୁ ଗୋଟେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରି ଚାଉଁକିନା ଉଠି ବସିଲା। ସ୍ୱସ୍ତି ମନକୁ ମନ ଡାକି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଦେଲା, ଯାହା ହେଉ। ଦେଖିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କାହାରି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି। ଉଠିପଡ଼ି ବାଥରୁମ୍ ଗଲା। ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଆସି ଦର୍ପଣ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡ ଭାବିଲା, ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନଟି କାହିଁକି ହେଲା? କ'ଣ ସତରେ କୁମାରୀ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଛି? ଆଉ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ କେଳା ଖମ୍ବର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା କଣ୍ଟାରେ ଶୂନ୍ୟକୁ ହାତ ଛାଡ଼ି ଘିରି ବୁଲୁ ସେ ଖସି ପଡ଼ିଛି ତଳକୁ। ମନ ତାର ବିଷଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ତା ପାଖରେ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା। ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବୋଉ ତାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋଟିଏ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଫଟୋରେ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ସିଏ ନିତି ଧୂପକାଠି ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲା। ସେଇ ଫଟୋ ପାଖକୁ ଯାଇ କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୁମାରୀର ଶୁଭ ମନାସି ଥିବ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ। ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲା, ଚାରିଆଡ଼ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। କୁହୁଡ଼ି ଦେଖି ତା ମନଟା କେମିତି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାର ପ୍ରିୟ ବଂଶୀଟିକୁ ଧରି ଚାଲିଲା ସେଇ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ। ହିଡ଼ ଉପରକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳ ଉପରେ ବସିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦେଖିଲା, ସେ କୁହୁଡ଼ି ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଦେଖିଲା କେହି ଜଣେ ନାରୀ। ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ। ଏଇ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପୋଖରୀକୁ ପୁଣି ନାରୀଟିଏ। ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କେବେ କାହାରିକୁ ଦେଖିନି। ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା କୁମାରୀ କେଳୁଣୀ ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା। କୁମାରୀ ପାଖକୁ ଆସି ଯେମିତି ଦୋଦ ଚିହ୍ନା ପରି ପଚାରିଲା, ବାବୁ ତମେ ଏଠି ଏତେ ସକାଳୁ? କୁମାରୀ ତୁ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ପ୍ରାୟ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି, ଏଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି। ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ୁଛ ବାବୁ? ନାଇଁ ଯେ, ତୁ କୁଆଡ଼େ? କାଲି ଯେଉଁ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା ସାହି ଭିତରେ, ସେଇଟା ତମ ଦଳର? ବାବୁ ତମେ କାଲି ଆସିଥିଲ ସେଇଠିକି? କାହିଁ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଦେଖିନି। ହେଲେ ତୁ ଏଠିକି କୁଆଡ଼େ? ହଁ, ଏଇ ତୋଟା ଆରପଟେ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଆମେ ତମ୍ବୁ ଭିଡ଼ିଛୁ। ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲୁଣି। ନିତି ଏଇ ପାଖ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖେଳ ହେଉଛି, ଅଥଚ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ତୋ କଥା ହିଁ ଭାବୁଥିଲି। ବାବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତମକୁ ଆଉ କିଏ ମିଳିଲାନି? ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ? ଏଥର ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠିପଡ଼ି କୁମାରୀର ହାତ ଧରି ଟାଣି ଆଣିଲା ବିଶ୍ୱକିଶନ। ସେଇ ଗଛ ଡାଳରେ ବସେଇ ଦେଇ ସେ ବି ବସିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ଲୋ କୁମାରୀ। ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ଲୋ କୁମାରୀ। କାଲି ତୁମ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେପଟେ ଆସିଲି। ତଳେ ଚାଲିଥିଲା ଖେଳ। ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ, ମୋତେ ତମେମାନେ କେହି ଦେଖାଗଲ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେଇଠୁ ଆସିଗଲି ସିନା, ହେଲେ କାଲିଠୁ ତୁ ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲୁ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ବାବୁ। ଛାଡ଼, ମୁଁ ଯାଏ। ଏବେ ଭାଉଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଏଇଠିକି ଆସିଯିବ। ଆମେ ନିତି ଏଇ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁ। ହଁ, ମୁଁ ତ ଏପଟେ ନିତି ଆସେ, ତେବେ ଉପର ବେଳା। ସକାଳେ ତ ସମୟ ହୁଏନି। ଆଜି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଯାଇଥିଲି। ବାବୁ ଏ ବଂଶୀଟା ଆଜି ଯାଏ ରଖିଛ? କାହିଁ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ବଜେଇଲ। ତତେ ବଜେଇବା ଜଣା? ହଁ, ମୁଁ ବଂଶୀ ଆଉ ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇ ପାରେ। ତେବେ ତୁ ହିଁ ବଂଶୀରେ ଗୋଟେ ଶୁଣା, ସକାଳଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ସେତେ ଜାଣିନି, ଏମିତି ଖାଲି ବଜଉଛି। ବଂଶୀଟା ବିଶ୍ୱକିଶନର ହାତରୁ ନେଇ କୁମାରୀ ଫୁଙ୍କିଲା। ଦେଖି ସେ ବଣମଲ୍ଲୀ, ରାଧା ହେଲେ ବାତୁଳି। ବିଶ୍ୱକିଶନ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ କହିଲା, ତୁ ମମତା ସିନେମା ଦେଖିଛୁ? ସେଥିରେ ଗୀତ ଇଏ।
ହଁ ଦେଖିଛି, ଏଇ ତ ବର୍ଷେ ତଳେ ଭାଇ ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି। ତୋ ବାହାଘର ହେଇନି ଏଯାଏ? ନା। ତମ ଜାତିରେ ତ କମ୍ ବୟସରେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁ କେବେଠୁ ବାହା ହେଇଯିବୁଣି। ନାହିଁ ବାବୁ, ସେ କଥା ମୋତେ ପଚାର ନାହିଁ। କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି କହ। ମୋତେ ଲୁଚେଇବାର କ'ଣ ଅଛି? ବାବୁ ସତ କଥା କହିବି, ମୁଁ ପିଲା ହେଇଥିଲି ମୋ ମା ମରିଯାଇଛି। ବାପା କେତେ ବର୍ଷ ତଳୁ ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ୍ କରୁଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରାଜି ହେଉନି। କାହିଁକି? ବାବୁ ତୁମର ମନେ ଅଛି, ତମେ ଯେବେ ଆମ ସାହିକି ଆସିଥିଲ ଏ ବଂଶୀ ନେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତୋଟାକୁ ଡାକି ନେଇ ଗୀତ ଶୁଣେଇଥିଲି। ସେ ସମୟର କଥା, ଦିନେ ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆମ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଦୋଳି ଉପରେ ବସି ଗୀତ ଗାଉଛି। ହଠାତ୍ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସି ମୋତେ ସେ ଦୋଳିରୁ ହିଁ ଉଠେଇ ନେଲା। ଆଉ ତୁ ସେଇ ଦିନୁ ସେଇ ରାଜକୁମାର ଆଉ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ାକୁ ଅନେଇ ବସିଛୁ। ଏତିକି ବେଳେ ଦୂରରୁ କୁମାରୀର ଭାଉଜ ଡାକିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ବେଳ ବି 2 ଘଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲାଣି। କୁହୁଡ଼ି ସବୁ ଉଭେଇ ଗଲାଣି। କଅଁଳ ଖରାରେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କୁମାରୀ କହିଲା, ହେଇ ବାବୁ, ଭାଉଜ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱକେଶନର ସେଇ ବିଷଣ୍ଣତା ଆଉ ନଥିଲା। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ପୁଲକ ଯେମିତି ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଜିତିଲା ପଣ ନେଇ ସେ ସେଦିନ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିଥିଲା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଦାଣ୍ଡରେ କେଳା ନାଚ। ଦିନ 2ଟାରୁ ଦଳ ଆସି ଗାଁ ମଝିରେ ଖମ୍ବ ପୋତିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ପ୍ରାୟ 40-50 ଫୁଟର ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଖମ୍ବ, ତାକୁ 5-6 ପଟୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ତଳେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ଯେ ଖମ୍ବ ବିଲକୁଲ ହଲିବନି। ଉପରୁ ପ୍ରାୟ 4-5 ଫୁଟ ତଳକୁ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ବାଉଁଶ ଆଡୁଆରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବ, ମାନେ ଭୂମିରୁ ସମାନ୍ତରାଳରେ। ସେ ବାଉଁଶ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ଲଗା ଦୋଳି, ଅନ୍ୟ ପଟେ କେବଳ ମୋଟା ବାଉଁଶଟିଏ ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ ଲମ୍ବରେ ଲମ୍ବେଇ ଦିଆଯାଇଥିବ। 2 ପଟେ 2 ଜଣ କେଳୁଣୀ ବସିବେ, ମାନେ ଦୋଳିରେ ସବୁବେଳେ ଘରର ଝିଅ ଓ ବାଡ଼ିରେ ଘରର ବୋହୂ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ ଝୁଲିବ। ସେଥିରେ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଦେଖେଇବେ ଉଭୟ, ଗୀତ ଗାଇବେ ବି ଝୁଲି। ଖେଳର ସବୁ ଶେଷ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖେଳ ହେଲା, ପୋତା ହେଇଥିବା ବଡ଼ ବାଉଁଶର ଶୀର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମୁନିଆ ଲୁହା ଥିବ। ଭାଉଜ କେଳୁଣୀ ପେଟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଂସା ଗିନା, ସେ ଲୁହା ଅଗରେ ରଖି ଖେଳ ଦେଖେଇବ ଓ ଶେଷରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ି ଘିରି ଘିରି ବୁଲିବ। ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ଆଖି ଖୋସି ହେଇ ଯାଉଥିବ। ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ ସେ କେମିତି ଭଲରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବ। ପ୍ରଥମେ ବାଜିଲା ବାଜା ବାଜିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ। ରଘୁଆକେଳା ବାଜା ବଜେଇଲେ ଗାଁରେ ଆଉ କେହି ସ୍ଥିର ହେଇ ଘରେ ରହିପାରିବେନି। ଖେଳ ଚାଲିଲା। ପୁଅମାନେ କୁସ୍ତି କରି କରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଦେଖେଇବା କଥା ଜମି ଉପରେ ଦେଖେଇଲେ। ସାନ ଝିଅ 2ଟି ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ହାତରେ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଏପଟୁ ସେପଟ 2 ଥର ଚାଲି ଖେଳ ଦେଖେଇ ଦେଲା। ଏଥର ପାଳି ବଡ଼ ଝିଅ କୁମାରୀ ଓ ବୋହୂର ବାଉଁଶ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଦୋଳି ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖେଇବେ। ରଘୁଆକେଳା ଢୋଲକି ବଜେଇ ଥକିଗଲା, କିନ୍ତୁ କୁମାରୀର ଦେଖା ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଟୁପୁରୁ ଟାପର ହେଇ ଖେଳ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଯିଏ ଯା ଜାଗାରୁ ଉଠି ଆସି ରଘୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏତିକି ବେଳକୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ କିଏ ଜଣେ ଧାଇଁ ଆସି କହିଲା, ହେଇଟି ବିଶ୍ୱକେଶନ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବସେଇ କୁମାରୀ କେଳୁଣୀକୁ ନେଇଗଲା। କେଳା ପୁଞ୍ଜା ଥକ୍କା ମାରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। କେଡ଼େ କଥା କଲା କୁମାରୀ, ଏମିତି ଲୋକଲଜ୍ଜା କରେଇଲା। ଗାଁ ସାରା ଘୁ ଘା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଚାଲିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଭଜୁ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଜଣେ ପାଖ ଲୋକ ଆସି ରଘୁଆକେଳାକୁ ସାଆନ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି କହି ଡାକି ନେଇଗଲା। ସାଆନ୍ତେଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ରଘୁଆ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ସାଆନ୍ତେ କହିଲେ, ଆରେ ରଘୁଆ, ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୋ ଝିଅକୁ ତ ଟିକେ ଆକଟ କରିପାରିଲୁନି। 2 ଜଣ ଯାକ ମୋ ମୁହଁରେ ଚୂନକାଳି ବୋଳି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ନେ, ଟଙ୍କା 5,000 ଦେଉଛି। ତୋତେ ତ ଆଉ କୂଳ ଲୋକ ଜାତିରେ ରଖିବେନି। ଯା, ସେଇ ଝିଅର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରି ଜାତିରେ ମିଶିଯା। ଆରେ ମୁଁ ବୋଲି ତୋତେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ କିଏ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଶୁଣ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଯା। ରଘୁଆକେଳା ଯେମିତି ଏତେ ଟଙ୍କା ଏକାଠି କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ଗାମୁଛା ପାତି ଟଙ୍କାଟାକୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରି ଅଣ୍ଟାରେ ଖୁଞ୍ଚି ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଓଳଗି ହେଇ ଫେରିଲା। ଝିଅ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଧୀରେ ଘରକୁ ଡାକି ନେଇ ଗଲାବେଳେ ଦୁଃଖ, କ୍ରୋଧ ଓ ଅସହାୟପଣରେ ସେ ଯେମିତି ଜଳି ଯାଉଥିଲା। ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ତା ଆଖିର ଲୁହ ସବୁ ରକ୍ତ ଝରିଲା ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ଅଥଚ ତାର ସେ ଲୁହକୁ କେହି ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି କି ସିଏ ବି କାହାରିକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବନି। ଏବେ ପାଟି କରି ରଡ଼ିଲେ ବି ଭଜୁ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଉଚ୍ଚା ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଶବ୍ଦ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ପରେ ସାହିରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପଠେଇ ସେ ବାଉଁଶ ଖମ୍ବ ଦଉଡ଼ି ସବୁ ଫିଟେଇ ନେଲା। ସେଦିନୁ ଆଉ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଉଁଶ ଖମ୍ବ ପୋତା ହେଇନି କି ଢୋଲକି ବାଜିନି। କେଳୁଣୀମାନଙ୍କ ଗୀତ ଜମାରୁ ଶୁଭିନି।
ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ସଫଳ କଥାକାର, ମହାନାୟକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ରଚୟିତା, ଗାଳ୍ପିକ ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ସେଇ ମହାନାୟକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଶୁଣିଲେ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ପରମାଦ ବଡ଼ ତୁହି ଗୋ। ଆମ ହଜିଲା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା, କେଳାକେଳୁଣି ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ରୂପରେଖକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ସେ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।